I'm not saying you should copy exactly what I'm doing here. You need to be creative. Alright, let's adjust it a little bit to make sure it's at the center. Once everything is okay, simply hit share. Click on download. And here, make sure PNG is selected as the file type. Then click download again to save it to your device. Now click on these 3 lines. Click on create a design. Then in the search bar, enter YouTube banner. Click on it from here. Alright, select any of these pre-made templates to serve as a guide. Keep it simple and creative. Once you are cool with the design, just click the share button again, click on download. Make sure the file type is set to PNG, then save it to your device by clicking the download button again. Now what I want you to do next is to go to YouTube, then create a channel. I know you guys are smart enough to create a YouTube channel, so no need to waste time here. But trust me, you don't need any special settings, guys. Just create the channel and make it attractive by uploading the logo in the channel banner. For the channel description, you can say something simple, something like ranking content, and that's all. Alright, so after creating the channel, I leave it for 3 days. But I use the account to watch YouTube videos during these 3 days. I do this each time I create a new channel, and it's working well for me. So you can also try it out and tell me the result in the comment section. Now before we move on to show you how I create my videos, I kindly ask you to give this video a like if you think I am giving you value, and hit the subscribe button so that we can achieve this together. In fact, I've been testing lots of niches with my team, and we're gonna share the ones that can work well for you guys. So if you're interested, all you have to do is to subscribe. That's all. Let's continue. Alright, so after waiting for 3 days, I uploaded my first video, and this didn't go the way I was expecting. If we go to my videos and scroll down to my first video, you can see my first video didn't perform. It had only 9,000 views, and to be able to skyrocket your short channel, you need to be consistent. In fact, I edited the first video myself, and the kind of stress I went through, I realized it won't be possible to post 2 videos per day. I spent some hours trying to see if I can find an AI tool which can do the work for me, and I found out these channels are using an AI tool called Clippy AI. I have been using this tool in different niches for approximately 3 months now, and wasn't aware it offered this specific feature. I tried it with these 3 videos on the second day, and you can see the results right here. I'm gonna show you in a moment. But first we need to get the videos we're gonna use. And to get the videos, you need to know what you want to create. All I mean is to have a good idea on what you want to create. Let's say I want to make something like top 5 baby moments. Alright, so what we're gonna do is to head over TikTok or Facebook. I'm gonna use TikTok as an example. Now what we're gonna do here is to find interesting videos. Yes, don't just choose any random videos. I will search for something like funny babe. Now you're gonna scroll through, and once you get what you like, simply click on it, then click on this button to copy the link. Alright, now we need to save this video to our device. So go to Google and search for any TikTok downloader website. This way you can download the video with the link you copied. Once you get all the 5 videos, we can now move on to the final step. Anyway, if you're enjoying the video, kindly give the video a like. This will encourage me to bring you more content. Alright, click on በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ የዩቲዩብ ሞኔታይዜሽንን ከሀ እስከ ፐ ትክክለኛ ሂደቶቹን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ በማየት በጣም በቀላሉ የዩቲዩብ ቻናላችሁን 100% ሞኔታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ አንድ ዩቲዩብ ቻናል 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት ሞላ ማለት ያ ዩቲዩብ ቻናል ሞኔታይዝ ይሆናል ማለት አይደለም። የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ሆኖ ገንዘብ ለመስራት ከሚያስፈልጉት ወሳኝ ነገሮች መሃል ጥቂቶቹ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችሁ የዩቲዩብን የሞኔታይዜሽን ፖሊሲ መከተል አለበት። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? የምትሰሩት ቪዲዮ የናንተ ሊሆን ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ የምትሰሯቸው ቪዲዮዎች አድቨርታይዘር ፍሬንድሊ መሆን አለባቸው። ይሄም ማለት ለማስታወቂያ ምቹ መሆን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛውና ወደ ዋነኛው ስንመጣ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ እንዲኖርበት አይፈለግም ማለት ነው። ልክ ሞኔታይዝ ልታረጉ ስትሉ ማለት ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ኮፒራይት ስትራይክ ሳይሆን ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ማለት ነው።
ወደ ሶስተኛው ስናልፍ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን መብራት ይኖርበታል ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ካላበራችሁ ወደ ሞኔታይዜሽን ታብ በፍጹም አይወስዳችሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ አድቫንስድ ፊቸርስ የሚባሉት ነገሮች መከፈት ይኖርባቸዋል። እነዚህ አድቫንስድ ፊቸር የሚባሉት እነዚህ የምትመለከቷቸው ሶስቱ ነገሮች ኢኔብል መሆን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችንን ኮኔክት የምናደርግበት አድሰንስ አካውንት ያስፈልገናል ማለት ነው። ወደ መጨረሻ ወደ ተሯቸው ቪዲዮዎች አድቨርታይዘር ፍሬንድሊ መሆን አለባቸው። ይሄም ማለት ለማስታወቂያ ምቹ መሆን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛውና ወደ ዋነኛው ስንመጣ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ እንዲኖርበት አይፈለግም ማለት ነው። ልክ ሞኔታይዝ ልታረጉ ስትሉ ማለት ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ኮፒራይት ስትራይክ ሳይሆን ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስናልፍ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን መብራት ይኖርበታል ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ካላበራችሁ ወደ ሞኔታይዜሽን ታብ በፍጹም አይወስዳችሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ አድቫንስድ ፊቸርስ የሚባሉት ነገሮች መከፈት ይኖርባቸዋል። እነዚህ አድቫንስድ ፊቸር የሚባሉት እነዚህ የምትመለከቷቸው ሶስቱ ነገሮች ኢኔብል መሆን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችንን ኮኔክት የምናደርግበት አድሰንስ አካውንት ያስፈልገናል ማለት ነው። ወደ መጨረሻውና ወደ ዋነኛው ስመጣላችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ እንዲሆን የሚያስፈልጉት ክራይቴሪያዎች ይኖራሉ። እነዚህንም ክራይቴሪያዎች እንግዲህ በሶስት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች የዩቲዩብ ቻናላችሁ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት ከሞላ ሞኔታይዝ መሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁ 1000 ሰብስክራይበር እና 10 ሚሊዮን የሾርት እይታዎችን በ90 ቀን ውስጥ ካገኛችሁም የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ መሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስመጣላችሁ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁ 500 ሰብስክራይበር እና በ90 ቀን ውስጥ 3 ቪዲዮዎችን መልቀቅ ይኖርባችኋል። እንደዚሁም ደግሞ 3000 ሰዓት ካላችሁ ሞኔታይዝ መሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 500 ሰብስክራይበሮችን እና 3 ሚሊዮን የሾርት ቪዲዮ እይታዎችን በ90 ቀን ውስጥ ካገኛችሁም በሚገባ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ መሆን ይችላል ማለት ነው። ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች እነዚህን አራቱን የነገርኳችሁን ክራይቴሪያዎች ካሟላችሁ በኋላ ወደ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ቦታ ከገባችሁ በኋላ ደግሞ ያሉትን እያንዳንዳቸውን ስቴፖች በግልጽ ላስረዳችሁ። እነዚህን ስቴፖች በማየት በጣም በቀላሉ ማንንም ሰው ሳትጠይቁ 100% የዩቲዩብ ቻናላችሁን ገንዘብ እስከምትቀበሉ ድረስ ያለውን ስቴፕ በሚገባ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት ከሞላን ወይም ደግሞ ቅድም ከነገርኳችሁ ከአራቱ መስፈርቶች አንዱን ካሟላችሁ እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ እርን የምትሏን ከነካችሁ በኋላ የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ ምንድነው? ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች የዩቲዩብን የሞኔታይዜሽን ፖሊሲ ወይም ደግሞ ህግና ስርዓቱን እከተላለሁ ብለን የምንመርጥበት ቦታ ነው። እሱኛውን በሚገባ እንስማማለን። በመቀጠል ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? የአድሰንስ አካውንታችንን ክሬት የምናደርግበት ነው። ስለዚህ በትክክለኛ መንገድ የአድሰንስ አካውንት ክሬት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን ሌላ አድሰንስ ካላችሁ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ሶስተኛው ቦታ ስንመጣ ደግሞ እዚህ ሶስተኛው ጋር እንደምትመለከቱት የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሪቪው ይደረጋል። ይህም ማለት ቅድም መጀመሪያ ላይ ነገርኳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁ የዩቲዩብን ሞኔታይዜሽን ፖሊሲ ወይም ደግሞ ህግና ስርዓቱን ይከተላሉ የሚሉትን ነገሮች ቼክ ያደርጉታል ማለት ነው። ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ከነዚህ ከሁለቱ ስቴፖች መሃል አንዱ ላይ ችግር ከገጠማችሁ እነዚህን ችግሮች የምታስተካክሉባቸውን ቪዲዮዎች ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እነሱን በማየት ማስተካከል ትችላላችሁ። እነዚህን ሶስቱን ስቴፖች በሚገባ ካለፍን በኋላ ዩቲዩብ ራሱ እንግዲህ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ ብሎ እንግዲህ ይቀበለናል። ስለዚህ ይሄም ማለት ነው አሁን የዩቲዩብ ቻናላችን ገንዘብ መስራት ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዩቲዩብ ቻናላችን ገንዘብ የሚሰራባቸው ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ከነዚህ መንገዶች እንግዲህ አንዱ ዋች ፔጅ አድስ የሚባል ቦታ አለው። ይሄ ዋች ፔጅ አድስ የሚባለው ቦታ ምንድነው ማለት ነው? በዩቲዩብ ላይ የምትሰሯቸው ቪዲዮዎች ላይ ማስታወቂያዎች እየታዩ ዩቲዩብ ለእናንተ ገንዘብ የሚከፍልበት መንገድ ይሄ ዋች ፔጅ አድስ ይባላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሾርት ፊድ አድስ ይባላሉ። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? በሾርት ቪዲዮቻችሁ ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ እንድትሰሩ የሚያስችለው ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜምበርሺፕ ነው። ሜምበርሺፕ ማለት በአጠቃላይ ምን ማለት ነው? የእናንተ አድናቂ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ እናንተ ሰፖርት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች የእናንተ ቻናል ሜምበር በመሆን በየወሩ ለእናንተ ገንዘብ የሚሰጡበት መንገድ ነው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱፐርስ የሚል ቦታ አለ። እዚህ ጋር ሱፐር ቻት፣ ሱፐር ስቲከር እና ሱፐር ቴንክስ ይባላሉ። እነዚህን ሶስቱን ፊቸሮች በመጠቀም የእናንተ አድናቂ የሆኑ ሰዎች በጣም በቀላሉ ለእናንተ ጊፍት የሚሰጡበት መንገድ ነው። ልክ ቲክቶክ ላይ ጊፍት እንደሚሰጠው እንደማለት ነው።
ወደሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾፒንግ ነው። ሾፒንግ ላይ ምንድነው ያው በጣም ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አይጠቀሙበትም። እቃዎቻችሁን ኦንላይን ላይ የሚሸጡበት እንደዚሁም የራሳችሁን ስቶር ከፍታችሁ ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ኮኔክት በማድረግ በጣም በቀላሉ እቃዎችን የሚሸጡበት መንገድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብራንድ ኮኔክት የሚልና እንደዚሁም ጊቪንግ የሚል አለ። እነዚህ ፊቸሮች እንግዲህ ተካተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ የምትሰሩባቸው ትክክለኛ መንገዶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ከሆነበት ቀን ጀምሮ $10 ልክ ስትሰሩ አድሰንስ የሚባለው ድርጅት የናንተን ቬሪፊኬሽን ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ቬሪፊኬሽን አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ይባላል። ይሄንን አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን የምታደርጉት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ በአሁን ሰዓት እየተቀበለ የሚገኘው ዶክሜንት ፓስፖርት ብቻ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ናሽናል አይዲ ያስገብተው የአድሰንስ አካውንታቸው ቬሪፊኬሽን ቦታው ተዘግቶባቸዋል። ስለዚህ ፓስፖርት ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምትጠቀሙት። በአሜሪካ በካናዳ እና በተለያዩ ሀገር የምትኖሩ ግን ድራይቨር ላይሰንስ፣ መኖሪያ ፍቃድ የመሳሰሉትን ነገሮች ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ $10 ሞላን አይደለ? አይደንቲቲያችንን ልክ ቬሪፋይ እንዳደረግን ጎግል ወዲያውኑ ምን ይልክልናል ማለት ነው? ፖስታ ይልክልናል ማለት ነው። በዚህ ሂደት መሃል እንግዲህ እኛ ፖስታው እኛ ጋር እስከሚደርስ ምን ነገሮችን እናደርጋለን? ታክስ መሙላት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ የዩኤስ ታክስ ኢንፎን እንሞላለን። ስለዚህ ሁሉም ዩቲዩበሮች ይህንን ዩኤስ ታክስ ኢንፎ የተባለውን ነገር መሙላት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አሁን የምነግራችሁን ስቴፖች እንዳለ እንዴት አድርጋችሁ መሙላት እንደምትችሉ የሚያሳዩትን ቪዲዮዎች ከታች ከነርሳችሁ አስቀምጥላችኋለሁ። እጅግ በጣም ቀላለው፣ የትም መሄድ አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን ቻናላችን ቤተሰቦች የተወሰነ ያህል ቀኖችን ከጠበቅን በኋላ ልክ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ አይነት ፖስታ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ፖስታዎች እንግዲህ የምትመለከቷቸው እኔ ለተለያዩ ዩቲዩበሮች በነፃ አስመጥቼ የምሰጣቸው ነው። የኔን ፖስታ ሳጥን ቁጥር ተጠቅመው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፖስታ ሲመጣላችሁ ፖስታውን ስትከፍቱት እንደምትመለከቱት 6 ዲጂት ቁጥሮችን ታገኛላችሁ። ይህንንም ቬሪፋይ ማድረጊያው ቦታ ጋር በመምጣት በጣም በቀላሉ ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀረን አንድ ነገር ብቻ ነው። እሱም ምንድነው? የሰራነውን ገንዘብ የምናወጣበት የባንክ አካውንታችንን ኮኔክት የምናደርግበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ቦታ ስትከፈትላችሁ በጣም በቀላሉ እዚህ ጋር መታችሁ የባንክ አካውንታችሁን ትሞላላችሁ ማለት ነው። አሁን 100% በሚባል ደረጃ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዜሽን ስቴፑን ጨርሶ ገንዘቡን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀረን አንድ ነገር ብቻ ነው። ለመሆኑ እንዴት አድርገው ነው የሚከፍሉን? ማለት የመክፈያው ቀን መቼ ነው የሚለውን ደግሞ እንመልከት። ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ዩቲዩብ የሚባለው ድርጅት ዩቲዩብ ላይ የሰራችሁትን ገንዘብ ለሚከፍላችሁ አድሰንስ ለሚባለው ድርጅት ገንዘቡን የሚልክበት ቀን በፈረንጆች ከቀን 6 እስከ 13 ባለው ነው። አንዳንድ ጊዜ ቀድመው የሚልኩበት አጋጣሚ አለ፣ ዘግየት ብለውም የሚልኩበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከ6 እስከ 13 ባለው ቀን ውስጥ የዩቲዩብ ቻናላችሁ የሰራውን ገንዘብ ወደ አድሰንስ ይላካል። ከዛ በኋላስ ይሄ አድሰንስ የሚባለው ድርጅት የሰራነውን ብር መቼ ነው ወደ አካውንታችን የሚልከው ደግሞ የሚለውን እንመልከት። አድሰንስ ላይ የገባላችሁ ብር ወደ እናንተ አካውንት የሚላከው ልክ በፈረንጆች ከቀን 21 እስከ ቀን 26 ባለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ከ21 እስከ 26 ባለው የሰራችሁት ብር ይገባላችኋል ማለት ነው። ለመሆኑ የሰራነው ብር ምን ያህል ሲሆን ነው ወደ አካውንታችን የሚገባው የሚለውን ደግሞ ልንገራችሁ። ዩቲዩብ እንግዲህ ፔመንት ትሬሾልድ የሚባል ነገር አለው። ይሄ ፔመንት ትሬሾልድ ምን ማለት ነው? የእናንተ ገንዘብ የሰራችሁት ገንዘብ ሚኒመም ሪኳየርመንት አለው ወደ አካውንታችሁ ለመላክ። ስለዚህ በአድሰንስ ህግ መሰረት አንድ ሰው 70 ዩሮ ወይም ደግሞ $100 ሲሞላ ነው ገንዘቡ ወደ አካውንቱ የሚገባው። ይሄ ካልሞላ ግን ወደሚቀጥለው ወር ታጥፎላችሁ በሁለቱ ወሮች የሰራችሁት ብር አንድ ላይ ተጠቃሎ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ምንም የተወሳሰበ ነገር የለውም፣ እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ የዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ከሀ እስከ ፐ ያሉትን ሂደቶች በግልጽ አስረድቻችኋለሁ። በእነዚህ መሃል እንግዲህ አንዳንድ ችግሮች የሚገጥማችሁ ከሆነ የነዚህን ችግሮች መቅረፊያ ናቸው ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እነሱን ቪዲዮዎች መመልከት እንዳትረሱ። የትኛውም ግር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ እንደዚሁም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ስላለው እዛ ላይ መታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ስቴፕ ከሀ እስከ ፐ ምን ይመስላል የሚለውን በግልጽ እንዳስረዳዋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤ እስክመጣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ያቆየን።